ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک کسان خاتون تھی جو کمانے کے لیے پھول اگاتی تھی۔ لمبے عرصے تک اکیلے رہنے کی وجہ سے وہ بے چین رہتی تھی کہ وہ اپنی تنہا زندگی کو کسی کے ساتھ بانٹے۔ یہ پھول میری طرح خوبصورت اور تنہا ہے، کاش کوئی آئے، اور کاش میری بیٹی ہوتی، وہ بھی بہت اچھی ہوتی۔ ایک ننھی پری نے اس کی خواہش سنی اور اس نے خاتون کو حیرت کر دیا۔ ایک بچہ۔ پھر وہ خاتون حاملہ ہوئی اور اس نے ایک خوبصورت چھوٹے بچے کو جنم دیا۔ یہ لڑکی ماں کے انگوٹھے جتنی تھی، اس لیے اسے تھمبلینا کہا جاتا ہے۔ ماں نے اسے خوشی سے ایک پھول پر چڑھا دیا جس سے پھول تازہ اور خوبصورت ہو گیا۔ اس نے شاہ بلوط کا ایک چھوٹا سا پالنا بنایا۔ تھمبلینا کے لیے کمبل کے طور پر کچھ پنکھڑیوں کو بھی ڈال دیا۔ تھمبلینا اکثر پنکھڑیوں کی کشتیوں پر کھیلتی تھی، پانی سے بھرے برتنوں پر تیرتی تھی۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا۔ تھمبلینا 20 سال کی ہو گئی، لیکن وہ اب بھی اپنی ماں کے انگوٹھے کے برابر تھی۔ تاہم اس نے اپنی ماں کے محبت سے کبھی محروم نہیں کیا۔ ایک رات جب تھمبلینا کھڑکی کے پاس اپنے شاہ بلوط کے پالنے میں گہری نیند سو رہی تھی، اچانک ایک مینڈک نمودار ہوئی۔ مینڈک نے تھمبلینا کو غور سے دیکھا اور اپنے بیٹے کی شادی کا منصوبہ تیار کیا۔ یہ لڑکی بہت خوبصورت ہے، میرے بیٹے کی دلہن کے لیے بہترین انتخاب یہاں ہے۔ اگلی صبح تھمبلینا کی ماں کو پتا چلا کہ اس کی بیٹی غائب ہو گئی ہے۔ اس نے گھر میں ہر جگہ اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن کوئی سراغ نہ ملا۔ وہ مایوسی محسوس کر رہی تھی۔ مینڈک کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ وہ تھمبلینا کو ایک بڑے تالاب میں لے گئی جہاں اس کا مینڈک خاندان رہتا تھا۔ تھمبلینا کو واٹر لیلی کی ایک بڑی پتی پر رکھ دیا گیا۔ مینڈک نے سوچا کہ تھمبلینا یہاں سے بھاگ نہیں سکتی۔ تھمبلینا جاگ گئی۔ وہ آہستہ آہستہ جان گئی کہ اسے اغوا کر لیا گیا ہے۔ اب سے آپ دونوں میاں بیوی ہیں۔ میں نے تم دونوں کے لیے اس مٹی کے محل میں ایک کمرہ تیار کیا ہے۔ تھمبلینا خوف زدہ تھی۔ اس نے اس طے شدہ شادی سے سخت انکار کر دیا۔ یہ اس کی مرضی کے خلاف تھا۔ پیچھے ہٹو، تم کیا کر رہے ہو؟ میں اس سے شادی نہیں کروں گی جس نے مجھے اغوا کیا۔ بیٹا مینڈک شرمندہ ہوا۔ اس نے پانی میں چھلانگ لگا دی۔ تھمبلینا اس جگہ کو چھوڑنا چاہتی تھی۔ اس نے زمین پر اترنے کے لیے ایک پتی سے دوسری پتی پر کود کر فرار ہونے کی کوشش کی، لیکن جب وہ آخری پتی پر پہنچی، ماں مینڈک اچانک نمودار ہوئی۔ اس نے رخصت کو سر پر ہلایا۔ تھمبلینا مینڈک کے ہاتھوں میں گر گئی۔ فرار کا مشن ناکام ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد مینڈک کے خاندان نے ان میں سے ایک کو تھمبلینا دیکھنے کا فیصلہ کیا، جبکہ دوسرا شادی کی تیاری کر رہا ہے۔ آپ میری امی کی بات سنو اور میری بیگم بن جاؤ۔ میں آپ کو یہاں بہترین چیزیں دوں گا، مکھیاں، کیڑے، تتلیاں، کچھ بھی جو آپ چاہیں، بس اس جگہ کو مت چھوڑنا۔ اوہ، ایک چھوٹی مچھلی پتے کے نیچے تیر رہی تھی اور کہانی سن رہی تھی۔ اس نے اس سے اتفاق نہیں کیا اور اس چھوٹی بچی کو بچانا چاہا۔ جس وقت مینڈک کی ماں لیلی کے پتوں کو سجا رہی تھی اور بیٹا مینڈک لیلی کے پھول پر سو رہا تھا، تبھی چھوٹی مچھلی نے اس پتے کو کاٹنے کی کوشش کی جس پر تھمبلینا بیٹھی تھی۔ بہت بہت شکریہ، میں اس احسان کو کبھی نہیں بھولوں گی۔ مینڈک کے خاندان سے پتا دور تیرنے لگا۔ پتا ایک اجنبی سرزمین پر رک گیا۔ تھمبلینا واقعی خوش تھی کہ وہ مینڈک کے خاندان سے بچ گئی۔ وہ زمین پر پہنچ گئی اور گھر کا راستہ ڈھونڈ رہی تھی۔ کچھ دن بعد برف باری شروع ہو گئی۔ تھمبلینا سردی سے بچنے کے لیے جنگل میں کھانے کی تلاش میں گھوم رہی تھی۔ خوش قسمتی سے اسے ایک چھوٹا سا گھر ملا اور دستک دی۔ ایک آواز نے دروازہ کھولا۔ سلام محترمہ وولف، میں کھو گئی ہوں اور برف باری ہو رہی ہے۔ برائے کرم مجھے سخت موسم سے بچنے کے لیے کچھ دن یہاں رہنے کی اجازت دیں۔ میں آپ کے کاموں میں مدد کروں گی۔ ٹھیک ہے، اندر آ جاؤ، آپ کے لیے ایک کمرہ ہے۔ وول نے ہمدردی ظاہر کی اور تھمبلینا کو کچھ دن رہنے کی رضامندی ظاہر کی۔ یاد رکھیے، جیسے آپ نے کہا، آپ کو میرے کاموں میں مدد کرنی ہوگی۔ ہاں، میں سمجھ گئی۔
बाहर आई तो वोल के घर पार्टी में एक मोल आई। थम्बलेना ने उन्हें कई दिलचस्प कहानियां सुनाईं। मोल ने थम्बलेना को बेताबी से देखा। ये छोटी सी लड़की उसे मजेदार खाने में दिख रही थी। आपको ये मजेदार छोकरी कहाँ से मिली? उसे मुझे दे दो, मैं 3 नट्स दूंगी बस। ओह नहीं नहीं मोहतरमा मोल, मैं उससे इस तरह मोहब्बत करती हूँ जैसे वो मेरे निवासों में से एक है। वैसे क्या मैं आपको बता दूं, आपके लिए 3 नट्स ठीक रहेगा। अगर आप इससे मुत्तफिक नहीं हैं, तो मैं कुछ लोगों को भेजकर इस घर को तबाह कर दूंगी। वोल ने उदासी से थम्बलेना की तरफ देखा। मोल के जाने के बाद वोल ने थम्बलेना को छोटी सी बात से खबरदार किया और उसे जल्द से जल्द वहाँ से जाने को कहा। बदकिस्मती से मोल ने थम्बलेना को जल्दी से घर से निकलते देखा। तुमने मुझसे बचाने की हिम्मत कैसे की वोल? ठीक है, मजीद नट्स नहीं। थम्बेलना रुको, मैं तुमसे कह रही हूँ रुक जाओ। उसने गुस्से से थम्बलेना का पीछा किया। भागते हुए रास्ते में थम्बलेना ने छोटे पत्थरों को उठाया और मोल पर फेंका। ओ छोकरी रुको, तुमने मुझे मारा और माफी तक नहीं मांगी। मोल धीरे धीरे थम्बलेना के करीब पहुंचती, लेकिन छोटी खातून ने तेजी से मोल को चकमा दिया और उसे कांटेदार झाड़ी में फंसा दिया। झाड़ी की बदौलत थम्बलेना मोल की पहुंच से बाहर हो गई। अभी के लिए जंगल में भागते हुए थम्बलेना एक जख्मी परिंदे से मिली। छोटी लड़की, मदद करो, मैं तुम्हें अदा करूंगा, चाहे कुछ भी हो। जख्मी परिंदे को देखकर थम्बलेना ने उसकी मदद करने का फैसला किया। वो परिंदे को एक गुफा तक ले गई। मोल से पकड़े जाने के खतरे के बावजूद उसने परिंदे के जख्मों पर एहतियात से पट्टी बांधी। उसने खाना खिलाया और इसकी देखभाल की। खुशकिस्मती से परिंदा कुछ दिनों बाद मुकम्मल तौर पर ठीक हो गया। आपका शुक्रिया छोटी लड़की, आपने मेरी जिंदगी के बदतरीन दिन में मेरी मदद की। आप परेशान लग रहे हो। थम्बलेना सोच रही थी और मोल आ गई। बहुत दिन गुजर गए। वो नहीं जानती थी कि मोल अब भी उसके बाहर पीछा कर रही है। तुम कहाँ हो थम्बेलना? अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो रोना नहीं, अफसोस नहीं। थम्बलेना ने परिंदे से मदद मांगी। मेहरबानी करके अब मेरी मदद करें। परिंदा छोटी लड़की को लेकर आसमान की तरफ उड़ गया। मोल ने हैरान होकर थम्बलेना की तरफ देखा, जो एक परिंदे पर सवार होकर उड़ रही थी। थम्बेलना, परिंदा थम्बलेना को फूलों से भरी जगह पर ले आया, जहाँ फूल अपनी खूबसूरती का मुकाबला करने की कोशिश कर रहे थे और परिंदे दिन भर गाते रहते थे। थम्बलेना यहाँ के इस खूबसूरत मंजर को देख हैरान रह गई। जब वो फूलों की खुशबू में गहराई से उतर रही थी तो एक छोटा लड़का खूबसूरत तरीन फूल से बाहर निकला। वो थम्बलेना जैसा दिखाई देता था, लेकिन उसकी पीठ पर चंद छोटे पर थे। सलाम, मैं एरिक हूँ, इस जगह का शहजादा। क्या मैं आपको जान सकता हूँ? ओह सलाम शहजादे एरिक, मैं हूँ थम्बेलना। किसी बात के कारण मैं यहाँ हूँ, बिना पूछे आने के लिए माफ करना। ओह शर्मिंदा मत हो, मेहरबानी करके इसे अपना घर समझो। इस खूबसूरत फूलों वाली जगह में खुश आमदीद। क्या आप आसपास का सफर करना चाहती हो? बराए करम मुझे इजाजत दे शहजादे एरिक। फौरी तौर पर शहजादे एरिक ने जादू किया और थम्बलेना की पीठ पर चंद खूबसूरत परों की एक जोड़ी बना दी। थम्बलेना इस नई चीज से हैरान रह गई। वो इधर उधर उड़ने लगे, मुनाजिर से लुफ्त अंदोज होने लगे और मज़ह का खेज बातें करने लगे। शहजादा एरिक थम्बलेना जैसी प्यारी और मेहरबान लड़की से कभी नहीं मिला। शहजादे एरिक का भी यही ख्यालात थे। दोनों में आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के लिए जज्बात पैदा होने लगे। थम्बलेना, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप ये जाने, पहले ही लम्हे हमारी नजरें मिली, मेरे दिल ने पहले ही फैसला कर लिया था कि आप इस जगह की मालिक बनोगी। मेरी हर सांस के लिए बराए करम मुझे अपने जज्बात से आगाह करें। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? मैं करूँगी, लेकिन मैं अपनी अम्मी से मिलना चाहती हूँ। वो अकेली हैं। हमने एक खूबसूरत फूलों का बाग उगाया है। क्या हम वहाँ जा सकते हैं? आप जहाँ चाहो। फिर वो थम्बलेना को घर वापसी का रास्ता ढूंढने के लिए उड़ते रहे। माँ वाकई बहुत खुश थी जब वो थम्बलेना से दोबारा मिल सकी। वो एक साथ मिलकर माँ के बाग में एक खूबसूरत फूलों की बादशाही बनाते रहे। थम्बलेना और शहजादे एरिक ने अपनी माँ, फूलों और परिंदों की हाजिरी के साथ एक शानदार शादी की।
Dua Fairy Tales.